تو پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے واسا کی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں واسا کی دی جانے والی سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے محکمہ ہاؤسنگ نے واسا کو دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب کے 5 بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد واسا کی سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ محکمہ ہاؤسنگ ذرائع کے مطابق واسا سے 2 ارب کی سبسڈی واپس لے لی جائے گی۔ سبسڈی ختم ہونے پر 5 شہروں کے واسا اپنے اپنے ذرائع سے ریونیو پیدا کریں گے۔ واسا غیر قانونی کنیکشن ختم، بلنگ کے نظام اور اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے، جبکہ اس حوالے سے یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ واسا اپنا ٹیرف نہیں بڑھا سکیں گے، بلکہ سبسڈی کا بوجھ صارفین کے بجائے اپنے وسائل سے پورا کریں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تجاویز کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 3 ہفتوں میں کرایوں میں 20% تک اضافے سے متعلق مختلف تجاویز پیش کرے گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری قانون، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری انڈسٹری اور سیکرٹری پنجاب پی ٹی اے شامل ہیں۔ اس سے قبل کابینہ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے 25 سے 30% کرائے بڑھانے کی سمری مسترد کی تھی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے نان اے سی بسوں کے کرایوں میں 25 سے 30% اضافے کی تجویز دی تھی۔ صوبے میں کتے کے کاٹے کی ویکسین کی قلت کا انکشاف ہوا ہے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر نے 9 ادویہ ساز کمپنیز کو ویکسین کی فراہمی کی یقینی کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر کا 9 کمپنیوں کو ویکسین کی قلت پر خط سامنے آ گیا۔ مراسلے کے مطابق پنجاب میں کتے کے کاٹنے کے ویکسین کی مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ویکسین کی قلت ڈرگ ایکٹ 1976 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ڈرگ ایکٹ کے تحت ادویات ساز کمپنیاں رجسٹرڈ ادویات کی سپلائی مارکیٹ میں یقینی بنائیں۔ مارکیٹ میں ویکسین کی قلت کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے۔ کتے کے کاٹنے کی ویکسین بنانے اور امپورٹ کرنے والی کمپنیاں سپلائی کو یقینی بنائیں۔ پنجاب میں ہر سال 2 لاکھ سے زائد کتے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ گوہر اعجاز گروپ کی اور پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن میں 11ویں سال بھی حکمرانی برقرار ہے۔ ایپٹما کے سالانہ انتخابات برائے سال 2020-21 میں گوہر اعجاز گروپ کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ایپٹما انتخابات 2020-21 میں بھی ایک مرتبہ پھر گوہر اعجاز گروپ کے امیدواروں نے بلا مقابلہ میدان مار لیا۔ عادل بشیر سال 2020-21 کے لیے ایپٹما کے مرکزی چیئرمین منتخب، جبکہ عبدالرحیم ناصر ایپٹما پنجاب کے چیئرمین ہوں گے۔ 9 منتخب عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ جلد نئے عہدیداروں کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 100 بند یونٹس میں 30 یونٹس پر گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی ہے۔ 30 یونٹس 90 روز میں فنکشنل ہو جائیں گے، جس سے $1 ارب تک ایکسپورٹس میں اضافہ متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کام کرنے دیا جائے تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $15 ارب سے $150 ارب تک لے جائیں گے۔ اگر ٹیکسٹائل میں ایک صفر ایڈ ہو گیا $15 بلین میں تو کیا ہو جائے گا؟ $150 بلین، اور یہ پاکستان کا پوٹینشل ہے۔ اور مزے کی بات بولوں گا میں، آپ کو لگے گا جیسے میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ $15 بلین ہے، $150 بلین ہو جائے گا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کا نمبر 1 ایکسپورٹنگ کمپنی پتہ ہے اس کی ٹرن اوور کتنی ہے؟ نمبر 1 یہ جو $15 بلین، $330 ملین۔ ایپٹما کے 9 منتخب مرکزی چیئرمین عادل بشیر نے کہا کہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے کرونا کے دوران صنعتوں کو سہارا دیا، تاہم ٹیکسٹائل پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے، اسے فوری طور پر لاگو کرنا ہوگا۔ ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ گوئنگ فارورڈ ہمارا یہ مشن ہوگا کہ ہم جو ٹیکسٹائل پالیسی بنی پڑی ہے اس کو امپلیمنٹ کرائیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جس میں ہماری انرجی کی جو مسائل ہیں وہ بھی کور ہوتے ہیں، را مٹیریل کے جو ایشوز ہیں، اینڈ یہ بہت ایکسٹینسو پالیسی بنی ہے جس کو تقریباً مہینے لگے ہیں بنانے میں۔ ایپٹما پنجاب زون کے 9 منتخب چیئرمین عبدالرحیم ناصر کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ ایپٹما کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ سال ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہوگا، تاہم حکومت اپنی پالیسیاں ایکسپورٹس کی بڑھوتری کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل گوہر اعجاز کا جناح ہاسپٹل ڈائلسس سینٹر کا دورہ۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ 12.5 سال سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلسس کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں دی جانے والی سہولیات دنیا کے کسی ہسپتال سے کم نہیں ہیں۔
چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اجاز نے شیخ اجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ دورے کے دوران ہیڈ آف ENT پروفیسر اشرف ضیاء، MS ڈاکٹر یحییٰ سلطان اور دیگر موجود تھے۔ منعقدہ تقریب میں عمدہ کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس میں بونسز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ اسپتال کے دیگر شعبوں کو بھی ڈائلسس سینٹر کی طرح بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو کمپلیٹ کرانے لا رہا ہوں، تو اب آپ لوگوں نے مجھ سے کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ میں نے باقی 22 ڈپارٹمنٹس کو ساتھ کھڑے ہو کے آپ سے کمپلیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کو کراس کیسے کرنا ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ یہاں دی جانے والی سہولیات کسی انٹرنیشنل ہسپتال سے کم نہیں۔ گوہر اجاز کے بے حد مشکور ہیں۔ دیگر مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ پاک گور صاحب کو اور زیادہ عزت دے، یا اللہ ان کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ دل نکالنا بڑی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ انٹرنیشنل معیار کا یہ ڈائلسس سینٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ گوہر صاحب کو اس سے زیادہ بھی کرے جو ان کو کر رہے ہیں عوام کے لیے۔ اتنی تو ہماری کوئی اپنے بھی نہیں کر رہے جتنی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہر چیز ملتی ہے ٹائم پہ، مطلب کہ ہم صاف ستھری۔ اس موقع پر موجود پرنسپل پروفیسر طیب عباس، پروفیسر راشد ضیاء، پروفیسر شفیق الرحمان چیمہ، ڈاکٹر یحییٰ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ بسام سلطان، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں ایپکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس میں کرونا SOPs کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کرونا پر جلد قابو پا لیں گے، لیکن احتیاط بے حد ضروری ہے۔ مجالس کے دوران ماسک کی پابندی لازمی کی جائے۔ SOPs کی خلاف ورزی کرونا کے دوبارہ پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ جلوسوں کے روٹ پر تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ محرم الحرام کے دوران صوبے میں قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور فرقہ واریت کے سدباب کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ اس موقع پر محکمہ داخلہ، محکمہ صحت اور ماہرین نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، GOC 10 ڈویژن میجر جنرل محمد انیک الرحمان، DG رینجر میجر جنرل محمد عامر مجید اور دیگر عسکری حکام نے شرکت کی۔ صوبائی وزراء راجہ بشارت، ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، IG پولیس، پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، سیکرٹری اطلاع، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، پروفیسر میاں محمد اویس، پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی نگرانی کے لیے DC آفس میں کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس روٹس کے نقشے بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی کے لیے تشکیل دیے گئے مرکزی کنٹرول روم کا قائم مقام کمشنر و ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال نے دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ عاشورہ کا مرکزی روایتی جلوس 9ویں محرم کی رات 11 بجے نثار حویلی سے برآمد ہوگا۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس 10ویں محرم کی شام بعد از مغرب اختتام پذیر ہوگا۔ دوسرا مرکزی جلوس 10ویں محرم کو دن 12 بجے 145A مال ٹاؤن سے برآمد ہوگا۔ مال ٹاؤن سے برآمد ہونے والا جلوس نواز شریف پارک مال ٹاؤن پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تیسرا مرکزی جلوس 9ویں محرم پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوگا۔ یہ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سادات سے واپس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر رات 12 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ چوتھا مرکزی جلوس 9ویں محرم کو 276 شادمان سے برآمد ہوگا جو شام 4 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ پانچواں مرکزی جلوس 9ویں محرم کو امام بارگاہ ایوان علی اکبر ٹھوکر نیاز بیگ سے برآمد ہوگا۔ یہ جلوس دربار کربلا قبرستان نیاز بیگ گاؤں پہنچ کر شام 6 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق جلوسوں کے روٹس پر کورونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جلوسوں کے روٹس پر 399 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، MCL، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122، ایدی، وابڈا، واسا، سوئی گیس سمیت دیگر لائٹ محکموں کا سٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تار اور واک تھرو گیٹس نصب کیے جائیں گے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ CCPO لاہور ذوالفقار حمید کا امام بارگاہ، پانڈو اسٹریٹ اور 9ویں محرم الحرام کے جلوس کے روٹ کا دورہ۔ ان کا کہنا تھا کہ متنازع تقاریر روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس موقع پر SSP آپریشنز اور SP سٹی ڈویژن تصور اقبال نے محرم کے جلوس کے روٹس پر بریفنگ دی۔ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ٹریڈیشنل جو جلوس ہیں
जो 7 तारीख को भी 8, 9 मुख्तलिफ डेट्स में मजालिस और जुलूस होते हैं, उसके रूट का सारा अभी इंस्पेक्शन की है और इसी तरह इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया है और सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स इन प्लेस होंगे उसका भी अभी जायज़ा लिया है। और दोनों चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज़र्स को एम्फेसाइज़ की हैं कि इस दफ़ा सिक्योरिटी का भी ख़ास तौर पे ख्याल ज़ाहिर है वो तो हमेशा करना ही होता है, इस दफ़ा कोरोना का भी साथ साथ SOPs के मुताबिक मास्क यूज़ करना, डिस्टेंसिंग करना। लाहौर शहर का ऐसा दरवाज़ा जिसमें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का रुझान बढ़ जाता है। ये दरवाज़ा कौन सा है और इसकी क्या अहमियत है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हराम का महीना शुरू होते ही इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले मोची दरवाजे का ही रुख क्यों कर लेते हैं? आखिर मोची दरवाजे में ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसे क्या मामलात हैं जिनको देखने के लिए या जिनमें शामिल होने के लिए अकीदतमंद मोची दरवाजे की तरफ भागे चले आते हैं? जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे ही माह मुहर्रम का आगाज़ होता है तो शोहदाए करबला से मोहब्बत तो अकीदत रखने वाले मोची दरवाज़े का रुख कर लेते हैं। मोची दरवाज़े का रुख करने की असल वजह कसीर तादाद में इमाम बारगाहों की मौजूदगी और कसरत से मजालिस आज़ा का बरपा होना है। जैसे ही मोची दरवाज़े में दाखिल हों तो मोची दरवाज़े की तंग गलियों में छोटी बड़ी इमाम बारगाहें और अलम अब्बास लहराते दिखाई देंगे। मोची दरवाज़े की ख़ास बात ये भी है कि यकम मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक शोहदाए करबला की अकीदत में मजालिस आज़ा और ज़ियारतों की बरामदगी का सिलसिला जारी रहता है। इसी दरवाजे में कायम कदीमी निसार हवेली से 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस बरामद किया जाता है, जो कि अहले तशय्यो के लिए ख़ास अहमियत रखता है। पहले तो 3 बच्चों का मातम निकलता है, फिर उसके बाद हर रोज़ किसी न किसी इमाम बारगाह में मजालिस होती है और 10 दिन तो मुतवातर होती हैं ना। अब से नहीं, ये 70 साल से होती है, आज की नई बात नहीं है, ये बरतानी के दौर से चल रहा है। मोची दरवाजे में मुबारक हवेली, निसार हवेली, इमाम बारगाह बाबुल हवाइज, इमाम बारगाह अकबर अली, हुसैनिया हाल समेत दीगर इमाम बारगाहें वाक़ई हैं। जबकि शोहदाए करबला से अकीदत व एहतराम रखने वाला मोहल्ला शिया भी इसी दरवाजे की हदूद में है, जहाँ मुहर्रम और सफ़र के दोनों महीनों में या हुसैन की सदाएं बुलंद रहती हैं। मोची गेट से ही 21 रमज़ान को यौम अली और 28 सफ़र को इमाम हसन की मुनासबत से हुसैन हाल से ताबूत निकाले जाते हैं। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही अहले तशी का रुझान मोची दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कैमरामैन अली हसन के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे, शहबाज शरीफ से भी जवाब तलबी होगी। शहजाद अकबर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। लंदन में इलाज तो एक तरफ, उन्हें तो एक टीका भी नहीं लगा। हमने भी उनका पीछा छोड़ना नहीं है, उनको इंशाल्लाह वापस लेके आते हैं। उनकी वापसी के लिए MOU हुआ है और उसको अब वहाँ की कोर्ट्स में, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिले आया है, वहाँ की कोर्ट्स में मुकदमा चलना है उनकी वापसी का। कहते हैं कि नवाज शरीफ मुजरिम हैं और शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी, उनसे भी पूछा जाएगा। दोनों के लिए अच्छा है, नैब के लिए भी अच्छा है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं हो जाता इल्ज़ाम है, आपके लिए भी अच्छा है, आप खुद अपने आप को पेश करें। शहबाज शरीफ साहब आजकल फारिग ही हैं, असेंबली तो आते जाते नहीं है। मैं जब से असेंबली जाना शुरू हुआ, मेरी तो ख्वाहिश है कि दीदार हो, वो दीदार ही नहीं हो रहा उनका। वजीर आजम के मामले खसूसी का कहना है कि फैटफ पर अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, जबकि शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि जहांगीर तरीन समेत दीगर के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब के केसेस को लेके जो शुगर कमीशन की सिफारिशात थी, जो काबीना ने भी अप्रूव की, वो तमाम इदारों को लिख दी गई। आप ख़ुद इस चीज़ के शायद हैं कि पाकिस्तान की कोई हाई कोर्ट नहीं छोड़ी जिस जगह जाके चैलेंज ना किया और मुँह की ना खानी पड़ी हो। तो मासवाए इसके कि जी शहजाद अकबर को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से रोक दिया जाए, कोई ख़ास रिलीफ तो उनको मिली नहीं। जो मेरी रीसेंट इतलात हैं कि FIA अपना काम शुरू कर चुकी है। इनको शहबाज गिल ने साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के हवाले से कहा कि नवाज शरीफ जालसाजी से बाहर गए। इंसानियत का भी कोई तकाजा होता है। अगर एक बूढ़ा बंदा कह रहा है कि मैं बीमार हूँ और मैं मर जाने लगा हूँ और मैं मर जाऊंगा और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं, तो हमारे यहाँ तो इंसानियत की कदर की जाती है, इंसानियत के नाते उन्हें जाने दिया गया।
सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वजीर आला पंजाब न मुजरिम है और ना ही मुलजिम। मरियम नवाज की रैली की सूरत में नैब दफ्तर आमद पर उनका कहना था कि इस ड्रामे का मकसद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की सियासत का धड़न तख्ता करना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शरीफ खानदान पर तनकीद करते हुए कहा कि शरीफ खानदान जालसाजी का माहिर है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि पहले ही कह दिया था अपोजिशन की APC नहीं होगी और अब मुहर्रम के बाद भी कोई चांस नहीं है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रेलवे हेडक्वार्टर्स में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अपोजिशन की APC नहीं होगी। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन फजल रहमान को तहरीरी मायदा नहीं देगी। उनका तो कुछ पता नहीं, वो किसी और का भी कुछ रहने नहीं देना चाहते। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जो भी नून और पीपल्स पार्टी से उनका मसला हो वो तहरीरी हो, और शहबाज शरीफ तो किसी कीमत पर तहरीर नहीं देगा क्योंकि वो तहरीर के है ही खिलाफ है। वो तकरीर करेगा, तहरीर नहीं देगा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी आपस में बज़ाहिर इख्तिलाफात हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि इमरान खान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं दे सकता। ये अपोजिशन वाले खुद NRO नहीं मांगते बल्कि किसी और को कहते हैं। नवाज शरीफ को बाहर भेजने की गलती पहले ही भुगत रहे हैं। हवाई शेख पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करें। खुद तो बराह रास्त फ़ोन करके नहीं मांगते, न किसी के ज़रिए मांगते हैं, और दोनों पार्टियां NRO की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको NRO नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। शेख रशीद अहमद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 4 हफ्तों में रेलवे का स्ट्रक्चर तब्दील करेंगे। ML1 गेम चेंजर है, उसकी वजीर आजम से मंजूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते टेंडर हो जाएगा और IMS से भी मंजूरी हो जाएगी। शेख रशीद ने अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि 25 अगस्त से शालीमार एक्सप्रेस के किराए में 10% तक कमी की जाएगी। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट की मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का मामला है। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाने के लिए वकला ने शरीफ फैमिली से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक वकला की शरीफ फैमिली से मुशावरत और डॉक्टर्स की राय के बाद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस। मुस्लिम लीग के साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन समेत 7 रहनुमाओं ने 4 सितंबर तक अपनी जमानतें करा ली हैं। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद की अदालत में मुस्लिम लीग के रहनुमा साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, MPA अख्तर हुसैन बादशाह, साबिक डिप्टी मेयर इजाज हफीज उस्मान पाशा, डिप्टी मेयर मियां तारिक महमूद, साबिक MPA फरजाना और तनवीर चौधरी ने दरखास्त जमानतें दायर की। सेशन कोर्ट में जमानतें कराने के बाद राव शहाबुद्दीन और MPA अख्तर हुसैन समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सियासी चपकलिश की बिना पर केस बनाया गया। वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के शाना बशाना खड़े हैं। ये वाह तारीख है क्या? हम पे वो इल्ज़ाम लगाया गया कि हम अपने कायदीन को खुद पत्थर मारेंगे, हम खुद उनकी गाड़ी तोड़ेंगे। ये कितने जुल्म की बात है। हमारी पार्टी से हुक्म था कि अभी आपने जमानत नहीं करवानी, लेकिन अब कल हमें मैसेज मिला है कि आप जमानतें करवाएं, तो हम इंशाल्लाह हम जमानतें करवाने आए हैं और हमारे जो हौसले हैं वो बड़े मजबूत हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और ये साबित करेंगे कि जो हमारे साथ ज्यादती है, नैब गठजोड़ ज्यादती हो रही हैं, इनका हम डट के मुकाबला करेंगे। जो न्याजी नैब गठजोड़ है, इससे ये लोगों की तवज्जो महंगाई से हटाना चाहते हैं। जो आटा, चीनी और दालें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा है, ये चाहते हैं लोग इस तरफ लगे रहें। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं के साथ राव शहाबुद्दीन और दीगर की दरखास्तें इकट्ठी कर दी। 4 सितंबर को बुकला बहस करेंगे। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स शाकिर हसन ने साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के मुनशियात केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल जज एंटी नार्कोटिक्स शाकिर हसन की अदालत में राना सनाउल्लाह और उनके 4 साथियों के खिलाफ ANF ने 15 किलो हेरोइन रखने के इल्जाम में मुकदमे का चालान पेश कर रखा है। अदालत ने आज राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म के लिए तलब किया था, लेकिन अदालत में उनके वकील फरहाद अली शाह ने हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं, उनकी हाजिरी मुआफ की जाए। अदालत ने दरखास्त को मंजूर कर लिया। दस्तावेजात देने की दरखास्त पर अदालत ने वकला को बहस करने को कहा, लेकिन वकील सफाई ने मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ार हुकूमत ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स के लिए हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने से इनकार कर दिया है।
रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स के लिए बुरी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स को खुसूसी हेल्थ अलाउंस देने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया है कि काबीना कमेटी में महकमा खजाना ने रेस्क्यू में तैनात डॉक्टर्स को अलाउंस देने पर मुखालफत की। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी के मुताबिक रेस्क्यू में ग्रेड 17, 18, 19 और ग्रेड 20 के डॉक्टर की तनख्वाह में 30,000 तक इजाफा होना था। महकमा खजाना ने काबीना कमेटी में रेस्क्यू एहलकारों को अलाउंस न देने की सिफारिशात की। काबीना कमेटी के बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक डॉक्टर्स के लिए इजाफी अलाउंस देने का एजेंडा मनसूख कर दिया गया है। एजेंट माफिया खत्म, महकमा एक्साइज जिद्दत की राह पर गामजन है। बगैर अपॉइंटमेंट गाड़ी ट्रांसफर होगी, ना ही रजिस्टर की जाएगी। गाड़ी रजिस्टर्ड ट्रांसफर कराने और प्रॉपर्टी टैक्स की तफसीलात के लिए अपॉइंटमेंट लेना लाजमी करार। कोरोना वायरस के बाद तमाम दफातर खुल तो गए, मगर महकमा एक्साइज का मैनुअल सिस्टम खत्म करके सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करने का फैसला। शहरियों की सहूलत के दफातर में काउंटर्स और अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दी गई। डीजी एक्साइज चौधरी मसूद उल हक का कहना है कि अब हुकूमत की जानिब से दफातर मुकम्मल खोलने के बाद ऑनलाइन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने का फैसला किया गया है। किसी भी दफ्तर में बगैर अपॉइंटमेंट वाले को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसी शहरी की गाड़ी ट्रांसफर और रजिस्टर नहीं होगी, जबकि टोकन टैक्स की वसूली भी 1 माह पहले रोक दी गई थी। ई पे के जरिए वसूली का हुक्म दिया गया था। शहरियों को सहूलत देने के लिए सूबे भर के दफातर में अपॉइंटमेंट का दौरानिया 16 मिनट से कम करके 7 मिनट कर दिया गया है, जबकि तमाम दफातर में काउंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम से एक तो निजाम में शफाफियत आएगी, दूसरा एजेंट माफिया का खात्मा हो जाएगा। सर्विसेज अस्पताल में नर्सिस की एहतजाजी रैली, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में नर्सिस बदस्तूर 1.5 माह से सिरापा एहतजाज हैं। नर्सिस का मुतालबा है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाया जाए। अपने मुतालबे के हक में नर्सिस ने एडमंड ब्लॉक से एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबात के हक में नारे लगाए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नर्सिस ने प्रिंसिपल सिम्स के दफ्तर के सामने पहुंचकर धरना दे दिया, जो 1 घंटा जारी रहा। यंग नर्सिस एसोसिएशन के अहदेदारान कहती हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने पुलिस के हमरा रात के वक्त जिस तरह हॉस्टल पर धावा बोला और नर्सिस को हिरासा किया, उस पर सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल में उनको फौरन ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उन्होंने नर्सिंग हॉस्टल पे मेल पुलिस गर्दी करवाई है जिसकी वजह से लड़कियों का ये सरापा एहतजाज है। फीमेल नर्सिंग हॉस्टल में मेल पुलिस लेके आई है और लड़कियों को घसीटा गया है और हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। अगर ये यहाँ पे रह जाती है, क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हो कि नेक्स्ट टाइम वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती हमारे लिए। नर्सिस कहती हैं अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। हुकूमतें बदली ना बदली तो लाहौर के इलाके पीर नसीर रोड की हालत ना बदल सकी। इस इलाके की हालत देखने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। NA 129 और PP 157 के सीवरेज का दरीना मसला, जिस पर आवाम हुए सरापा एहतजाज। गुज़श्ता 2 दहाइयों से हाजीपुर चंडिया को सीवरेज का निजाम ही न दिया गया। किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को जरा भी मेरे ख्याल में ख्याल तक भी नहीं है कि इस रास्ते को बनवाना है। ये लोगों की प्रॉब्लम है, यहाँ तो बिल्कुल आया ही नहीं ना कोई। हम किसको बताएं? उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उनके पास जाएं तो वो कहते हैं जी हम यहाँ से हारे हैं, हमने जनाब जी वहाँ यहाँ से हमने कोई काम नहीं करवाना। इस हल्के के अवाम के साथ तमाम हुकूमतों ने नारवा सलूक रखा। अवामी नुमाइंदे इस हल्के से जीत कर दोबारा हल्के में वापस नहीं आते। सीवरेज का मसला जो इस इलाके में गले की हड्डी का बना हुआ है। अगर मेरी अरबाब इख्तियार से ये मोतबाना अपील है कि हमारे इलाके का इस दरीना मसला हल किया जाए। अवामी नुमाइंदे अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। मुंतखब नुमाइंदों को अवाम से किए गए वादों को अव्वलीन बुनियादों पर पूरा करना चाहिए। नासिर मसूद, सिटी 42। शहर में बढ़ती हुई नशे की बीमारी, मगर रोकेगा कौन? क्योंकि रोकने वाले ही मुनशियात बेचने लग गए हैं। मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने के दावे तो तवील मुद्दत से किए जा रहे हैं, लेकिन ये घिनौना कारोबार करने वाले पुलिस फोर्स में भी शामिल हो चुके हैं। मॉलटाउन पुलिस ने आइस फरोख्त करते हुए 2 पुलिस एहलकारों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल ताहिर और कांस्टेबल शाहिद के कब्जे से आइस बरामद की गई, जिन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्हें मंशियात मुहाफिज फोर्स के एहलकार तनवीर ने फराहम की। पुलिस अफसरान का कहना है कि 1 किलो आइस अगर लाहौर में आए तो 1000 अफराद इससे मुतासिर हो सकते हैं। किलो अगर आइस या हिरवन अगर एक दफ़ा शहर में पहुंच जाए तो वो 1000
طالب علموں میں یا اسٹوڈنٹس میں تقسیم ہو سکتی ہے. تو جب تک کسی چیز کی سپلائی کو کٹ نہ کریں اس وقت تک اس کی طلب نہیں رکتی. تو ہم ان کی ڈسٹریبیوشن کے نیٹ ورک کو بریک نہیں کر سکتے, ان کی سپلائی کے نیٹ ورک کو روک نہیں سکتے جب تک کہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہماری مدد نہ کرے. پولیس ریکارڈ کے مطابق صرف جولائی میں ہی کارروائی کے دوران 875 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. عرفان ملک, سٹی 42. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پنجاب کی ڈویژنل اور ضلعی تنظیموں کے ریویو کا عمل شروع ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کی زیر صدارت ریویو اجلاس منعقد ہوا. پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ لاہور میں منعقد اجلاس میں جنرل سیکریٹری چودھری منظور احمد, چودھری اسلم گل اور ملک عثمان بھی شریک ہوئے. چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک کا MNA شیزہ فاطمہ خواجہ کے ہمراہ لیگی خواتین کارکنان کو گھروں میں سبزیاں لگانے کی تربیت دینے کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا انعقاد ہوا. چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک نے NA 133 کی لیگی خواتین کارکنان کو گھروں میں سبزیاں لگانے کی تربیت دینے کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا انعقاد ٹاؤن شپ کے دفتر میں کیا. انہوں نے MNA شیزہ فاطمہ خواجہ کے ہمراہ لیگی خواتین کارکنان کو گھروں میں سبزیاں لگانے کے حوالے سے معلومات دی. میری کوشش ہے کہ یہ سب خواتین ان کو ہم ٹرین کر لیں کہ یہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ اپنے صحنوں میں جہاں دھوپ آتی ہے وہاں پہ یہ اپنی سبزیاں اگائیں. صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک نے MPA رمضان صدیق بھٹی کے ہمراہ لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے حلقے کے مسائل سنے. پرویز ملک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں, اپوزیشن کے حلقوں میں ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے. آج یہاں یہ لوگ جو 100 لوگ آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ہم کوئی مین روڈ یہاں کی بند کریں. تو میں نے کہا نہیں, ایک دفعہ ہم گورنمنٹ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ مسئلے خاص طور پہ واسا کے مسئلے ہیں, ان کو آپ ٹھیک کیجئے. ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے, یہ حکومت ذمہ دار ہے. نااہل جو چیف منسٹر سے لے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں وزراء تک, یہ سارے انہوں نے نااہلی کا ثبوت دیا جس سے لاہور ڈوب گیا ہے, گلیوں میں پانی کھڑا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے ان سے رابطے میں ہیں, لیکن موجودہ حکمرانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ عمر اسلم. 6 صوبائی کوچز کی تعیناتی ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق کوچز میں رد و بدل کرنے پہ ناخوش ہیں. مصباح الحق نئے کوچز کی تقرر پر حتمی مشاورت نہ کیے جانے پر نالاں ہیں. موجودہ سلیکشن پالیسی میں 6 صوبائی ہیڈ کوچز سلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں اور ذرائع کے مطابق ابتدائی مشاورت میں مصباح الحق نے اعظم خان کی جگہ باسط علی کی تعیناتی کی حمایت کی تھی. ہیڈ کوچز باسط علی, عبدالرحمان, فیصل اقبال, عبدالرزاق, شاہد انور اور محمد وسیم سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں. سندر شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ ختم کا انعقاد کیا گیا ہے. ختم شریف میں عقیدت مندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل گورننگ کمیٹی مذہبی امور ونگ کے صدر سجادہ نشین سندر شریف پیر سید محمد حبیب عرفانی نے کہا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ہمیشہ باہمی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا. کشمیر اور فلسطین جلد آزاد ہوں گے. پاکستان اس وقت امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے. قرآن مجید یا حدیث مبارک سے کون استنباط, کتنے لوگ استنباط کر سکتے ہیں, اور اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا جس نے خالصتاً اللہ کی خاطر کی تو پھر وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے, وہ معین الدین چشتی بن جاتا ہے, وہ فرید الدین مسعود بن جاتا ہے, وہ وجیہ السما عرفانی بن جاتا ہے. اس موقع پر صاحبزادہ سید محمد ریاض حبیب عرفانی نے انتظامات کی نگرانی کی. پیر سید محمد حبیب عرفانی نے کہا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خدا خوفی اور خدا ترسی کی تعلیم دی, ہمیشہ باہمی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا. محفل سما میں معروف قوال اختر عطا اور ہمنوا نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا. سالانہ ختم شریف کے موقع پر دربار شریف پر حاضری کے بعد روح پرور محفل سما ہوئی. محفل کے اختتام پر کورونا وبا سے مکمل نجات, پاکستان کی سلامتی, کشمیریوں, فلسطینیوں اور روہنگیا مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد علی رضا, سٹی 42.